पहला जेड़ा लेमा है या थ्योरम है वो एक्सप्लेन हुई सी। इसकी स्टेटमेंट एक बार मैं रिपीट कर देना। स्टेटमेंट जेड़ी है दैट इज px is an irreducible polynomial in capital Fx, then there exists an extension E of f in which px has a px irreducible है तो obviously जे f ਦੇ ਵਿੱਚ irreducible है ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ f ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ रूट है नहीं ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ रूट नहीं हैगा ਤਾਂ ਇਹਦਾ रूट ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ रूट ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ f ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫॉर ਇਰਰੀਡਿਊਸੀਬਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਮਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਚ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਮੇਨ ਥਿਊਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋਨੇਕਰਸ ਥਿਊਰਮ ਇਹ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰੋਨੇਕਰ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੈਮਾ ਦੀ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਅੰਨਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਸੀ ਓਨਲੀ ਇਰਰੀਡਿਊਸੀਬਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ और उरे है साडे कोल fx is a non constant polynomial means उत्थे सिर्फ particularly irreducible बारे डिस्कस होया but उरे हुन असी डिस्कस किस वास्ते करना है for any polynomial whether it is reducible whether it is irreducible then the result is same result में कोई फर्क नहीं पैना there exists an extension e of f in which fx has a root this is the result ता पिछले लेमा दे विच पिछली थ्योरम दे विच fx या तुसी कह लो px जेड़ा सी वो पर्टिकुलरली इररेड्यूसिबल सीगा बट पूरे इररेड्यूसिबल जरूरी नहीं है एनी पॉलिनोमियल है चाहे वो रेड्यूसिबल है चाहे वो इररेड्यूसिबल है बट स्टिल द रिजल्ट इज सेम। समझ आ गई स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना यस सर ओके ते हुन एदा प्रूफ देखो किवें करना है तो प्रूफ दे विच सब तो पहला लेमा लिखिया लेमा ये वही रिजल्ट है जो हुनी ਆਪਾਂ पहला थ्योरम डिस्कस की थी px is an irreducible polynomial then there exists an extension e of f in which px has a एग्जामिनेशन दे विच तुसी जदों क्रोनेकर थ्योरम दा प्रूफ अटेम्प्ट करना है देन यू हैव टू फर्स्टली प्रूव दिस लेमा जेडी प्रीवियस थ्योरम सी वो ताने प्रूफ करनी है ठीक है क्योंकि एज ए लेमा इस दे विच यूज एंड ए एग्जामिनेशन दे विच थ्योरम जेडी है तुहानू स्टेट एंड प्रूफ क्रोनेकर थ्योरम इस तरह भी पुट कीती जा सकती है स्टेटमेंट ते ए लेमा जेड़ा है लेमा दी स्टेटमेंट एंड प्रूफ ये सारा तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੇਸ 1 ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੇसेस बनाने हैं पहला केस ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ if fx has a zero in f because fx ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ fx is any non constant polynomial non constant means डिग्री 1 ਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ fx ਦਾ ਰੂਟ f ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇ then ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ we can consider the extension equal to f itself then ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ then ए वाला जेड़ा e है ये f दे ही इक्वल ਅਸੀਂ कह ਦਾਂਗੇ हो गया ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੂਟ ਸਾਨੂੰ ਜੇ f ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ f ਨੂੰ ਹੀ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ f ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ। नाउ केस 2 सपोज fx हैज नो जीरो इन f ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ fx ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੈਪੀਟਲ f ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਬ ਕੇसेस ਬਣਨਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬ ਕੇਸ 1 fx is a irreducible polynomial ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ fx ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ f ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਰੈਡਿਊਸਿਬਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਰਰੈਡਿਊਸਿਬਲ ਸੋ ਫਰਸਟਲੀ ਸਬ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ that is fx is irreducible polynomial ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਲੈਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ ਸਬ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ fx irreducible ਹੈ then a lemma सानू की कहता है there exists an extension in which fx has a root तो फिर इस पे कुछ डिस्कशन की जरूरत नहीं है अब lemma theorem holds डिस्कशन की जरूरत सानू पएगी सब केस 2 दे विच सब केस 2 दे विच साडी की सब पोजीशन रहेगी fx is a reducible polynomial now reducible है we all know capital fx is a ufd unique factorization domain so fx will be factorized into irreducible factors ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ यूनिक factorization domain ਦੀ definition ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ irreducible factors ਦੇ ਵਿੱਚ factorize ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ fx ਕਿਉਂਕਿ reducible ਹੈ that's why it can also be factorized into irreducible factors ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਨਗੇ fx ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ that is px let px be one of the irreducible factors of fx
ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ px ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, px ਕੀ ਹੈ, irreducible, ਤਾਂ irreducible ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਮਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। then again using the above lemma we have there is an extension e of f in which px has a root। ਹੁਣ px ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, px ਦਾ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ px ਕੀ ਸੀਗਾ, fx ਦਾ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। px is one of the factor of fx। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, fx is px into second factor ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, let us suppose the rest of the polynomial is gx। ਤਾਂ ਅਗਰ px ਦਾ ਰੂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ px 0 ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, fx ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ px ਦਾ ਰੂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਂਸ fx has it। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਥਿਉਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ। this theorem is called Kronecker theorem। ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀਵਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ Yes, sir. है smallest field containing given field and a root। ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਐਡਜੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰੂਟਸ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਐਡਜੰਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਡਜੰਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਡਜੰਕਟ ਮੀਨਸ you have to consider a root as a element in this field। मतलब ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ f of u, ਇਹ ਐਸੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਿਵਨ ਫੀਲਡ f ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ u ਇੱਕ ਰੂਟ ਹੈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ the smallest field containing given field and the root। ਤੇ ਐਡਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਵਨ ਫੀਲਡ f ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਇਹ ਐਡਜੰਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਗਿਵਨ ਫੀਲਡ f ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਐਡਜੰਕਟ ਕਰ। ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, px is an irreducible polynomial in capital Fx having a root say u in an extension field E of f। px ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ fx ਦੇ ਵਿੱਚ irreducible ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ Kronecker theorem ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। Kronecker theorem ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ irreducible ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਟ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ u ਹੈ ਉਹ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ E ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ irreducible polynomial ਦਾ ਰੂਟ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ reducible polynomial ਦਾ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? You have to consider a root of irreducible polynomial always, क्योंकि px given है irreducible polynomial और u ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ polynomial ਦਾ root है। बस फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ given field f ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ root ਜਿਹੜਾ ਹੈ adjunct ਕਰ ਦੇਣਾ f of u। f of u ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ given ਇਸ field ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ simply there are three conditions for this f of u। number 1, it contains capital F। number 2, it contains u which is the root of a irreducible polynomial। and number 3, it is the smallest such field। ਇਹ ਇਹੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਕੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਪੋਜ਼ q ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ r ਹੈ। ਵੀ ਆਲ ਨੋਸ ਜਿਹੜਾ √2 ਹੈ ਉਹ q ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ irrational number। √2 does not belongs to q, as well as you can see √2 is a root of this polynomial x square minus 2 ਹੈਗਾ ਇਸ polynomial ਦਾ root। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? यस, समझ आ रही है बेटा सारे गल? यस यस सर। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2 पॉलिनोमियल का रूट है √2 और a पॉलिनोमियल ओवर रैशनल्स इररेड्यूसिबल है। you all can see it because its roots are +2 and -2। it is a polynomial over rationals but irreducible। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ √2 ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। Yes, But sir. ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ √2 ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਗਿਵਨ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮੋਲੈਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿਊ √2। ਸਮਝ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਊ ਦੇ ਨਾਲ √2 ਐਡਜੰਕਟ ਕਰਾਂਗੇ then it will be called the smallest। ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਲਡਸ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਲੈਸਟ। Yes, sir. ਤਾਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਬਣਿਆ ਕਰੇ ਗਿਵਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰੂਟ ਐਡਜੰਕਟ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵਾਲੀ? Yes, sir. ਇਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4 ਮਿੰਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। ਐਨੀਵਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ।